जून जिहड़ा कि एक बहुत इंटरनेशनल डे हैगा, ये ड्रग के अगेंस्ट जिहड़ा हैगा ये दिन मनाया जाता हैगा सारी दुनिया 'च। और इस तरह ही साडे हिंदुस्तान ते पंजाब दे विच खास करके ते जिहड़ी कि 2017 दे विच स्पैशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई सी। इस करके स्पैशल टास्क फोर्स 2017 तो लगातार ही 26 जून को कुछ ना कुछ रिकवरी या अचीवमेंट या प्रोग्राम जी करती आ रही है। सो अज का जोड़ा ब्यौरा हैगा वो एक 2017 तो लैके जो साडी STF कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो अज तक वो ब्यौरा हैगा जोड़ा कि साल प्रति साल जो ऑपरेशनस होए, जो ये समगलर गैंगस्टर क्रिमिनल जड़े फड़े गए, जो वर्कआउट होया जिस प्रॉपर्टी अटैचमेंट पेट केसेस और असला मिशन और उन्होंने जी ट्रायल होए, ट्रायल तो बाद कन्विक्शन हुई। सो वो संबंध से अज तक तकलीफ दी गई है। सो ये जो साड़ी 2017 दे विच स्पैशल टास्क फोर्स श्री हरप्रीत सिंह सिद्धू IPS जो मौजूदा DGP हैं उन्हों की जेरे अगवाई जड़ा है एक कॉन्स्टिट्यूट हुई सी। और 17 दे विच ही एक बड़ा वड्डा ऑपरेशन होया सी। कई होर भी ऑपरेशन होए सी। जिहड़ा काबिल गौर एक ऑपरेशन होया सी वो तरनताਰਨ दे विच पट्टी एरिया च होया सी, जिहदे च एनकाउंटर होया सी और जिहदे विच एक वो फैमिली सी जिहड़ी कि सारी इस नैटवर्क दे विच इंडल्ज सी। और च 3 भरा सी, एक उन्हां दी मदर सिस्टर ब्रदर फादर सारे विच सी। सो वो बड़ी वड्डी मात्रा दे विच नशा जिहड़ा है सप्लाई कर रहे सी साडे सारे पंजाब दे विच ही। ते वो नैटवर्क जिहड़ा हैगा उन्नू फड़ के और उहदे पासों जिहड़ी रिकवरी की गई सी। इस तो इलावा 18 दे विच भी बहुत वड्डे ऑपरेशन जिहड़े आ वो कीते गए, 19 दे विच भी कीते गए, 20 च भी, 21 च भी और हुण 22 च भी। ये अहम ऑपरेशन जिहड़े आ वो मैं लिखे हुए आ प्रैस नोट के उत्ते। काबिल गौर जिहड़े जिस तरह तुहानूं मैं 2017 वाला इंसीडेंट दस्सिया कि उहदे विच बॉर्डर रेंज वालों फिरोजपुर के जिहड़े एरिए के जिहड़े गैंगस्टर सी जोगिंदर सिंह एलियस शम्मी वासी निहाला किलचा जिला फिरोजपुर, उहदी सारी फैमिली जिहड़ी बुक कीती सी, जिन्हां पासों काफ़ी तादाद हीरोइन ते लखां दे विच उन्हां को ड्रग मनी भी रिकवर की सी, जिहड़े कि इस वेले भी अजे उन्हां दे ये जेल च आ जिहड़ा जोगिंदर शम्मी। सो इस तरह ही सन 2019 दे विच 90 नंबर FIR दर्ज की गई सी, जिहदे विच 1 किलो हीरोइन सी और नाल असला मनीशन सी, जिहदे विच साडा एक कांस्टेबल जिहड़ा है दौराने मुठभेड़ जख्मी हो गया सी, जिहदी चैस्ट दे विच सीधी गोली लगी सी और वो बड़ी मुश्किल दे नाल जिहड़ा है वो सेव होया और बच गया। बाद विच उहनूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिहड़ा सब तो उच्चा मैडल हुंदा अवार्ड हुंदा गलैंट्री मैडल उन्होंने मिला है उस ऑपरेशन दे विच और नाल उन्होंने आउट ऑफ प्रमोशन भी जी सिपाही तो ASI जिहड़ा बनाया गया सी। और इस तरह ही सन 2019 दे विच ही 244 नंबर मुकदमा दर्ज होया सी जंडियाला गुरु, जिथे भी मुठभेड़ जिहड़ी आ वो गैंगस्टरां दे नाल होई सी, जिहदी गवाही के साडे मुखी सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू जिहड़े वो खुद कर रहे सी, जिहदे विच के 5 AK 74
मैगजीन, कार्टिलेज और 2 पिस्टल ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸਲੇ ਮਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 20 ਔਰ FIR ਨੰਬਰ 23, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 200 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25 ਤੋਂ 30 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 25 ਤੇ 30 ਆ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ NIA ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ 200 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਰਸਤੇ ਸੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 300 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ 200 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 2 ਕਿੰਗਪਿਨ ਨੇ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਨਵੀਰ ਬੇਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ RCN ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 224 ਨੰਬਰ FIR 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 52,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਨੰਬਰ FIR STF ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ID ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ID ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਤੇ RCN ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ID ਫੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਕਸ਼ਾਫ ਤੇ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ID ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਰੱਗ ਬਣੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ 2 ID ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 2 ID ਔਰ 1 ਪਿਸਟਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ 96 ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 96 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਨ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਿਸਮਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਗਗਨ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ NIA ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਸੀ, ਫਿਰ NIA ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਖਤਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 458 458 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 941 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 458 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 347 ਕਿਲੋ 227 ਗ੍ਰਾਮ 947 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 347 ਕਿਲੋ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ 227 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਰ 947 mg ਫੜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਮੈਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਉਹ 510 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਓਪੀਐਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੀਐਮ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਖਪਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਕਿਲੋ 39 kg 35 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਐਮ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਹਸਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ JNK ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ 800 ਤੇ 55 kg 670 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਹਸਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਸ 8 ਕਿਲੋ 556 ਗ੍ਰਾਮ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਈਸ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ 90 ਕਿਲੋ 543 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ, 90 ਕਿਲੋ 543 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੁਇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਸੀ 200 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੀਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 208 ਲੀਟਰ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 431, ਪਿਲਸ ਨੇ 2,55,711 2,55,000 ਤੇ 711 ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹ 1,26,26,840 ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜੀ ਹੈ। 1,97,26,840 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ 110 ਰੁਪਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 183 ਗ੍ਰਾਮ ਗੋਲਡ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਕਵਰ 186 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਅਮਨੀਸ਼ਨ,
क्योंकि इन्हों हिदायत की जाती है इन्हों के आका वालों कि जो भी तू पुलिस रेड करती है या फड़ती है कि तुसी फड़े नहीं जाना, तुसी अगों गोली चलाओ, सीधियां गोलियां चलाओ और तुसी नुकसान करो, क्योंकि हीरों दे विच ते कतल नालों भी ज़्यादा सज़ा। सो इस करके आम मनीशन भी इन्हां जिन्नियां कंसाइनमेंटां होंदियां ने उहदे नाल आम मनीशन भी वो नाल भेजते हैं, जिहड़ा ट्रेंड है उहदा। सो उहदे च असी हुण तक जिहड़ी है AK 74-5 जिद्दां तुहानूं दस्सिया फड़ चुके हैं, और विद मैगजीन अमनीशन 31 पिस्टल और ये 212 कार्टिलेज पिस्टल दे और 8 एम्प्टी कार्टिलेज और 2 मैगजीन और इस तरह ही 2 रिवाल्वर विद 20 कार्टिलेज। सो बाकी आ किरच है, लैपटॉप ने, पासबुक ने, होर चैकबुक ने और 3 IED जड़ियाँ कि इन्होंने वो किते ला के ते वड्डी मात्रा च नुकसान करना सी ह्यूमन बींग का। 3 IED रिकवर कीतियां हैगियां ने और जिहदे विच 7.450 kg एक्सप्लोसिव सी, 3.880 kg जिहड़ा आयरन बाल सन जिहड़ियां उहदे विच पाउंदे आ, वो 3 IED दे विच ही है सारा समान। 9 आयरन कंटेनर सी, जिहड़े कंटेनर जिहदे विच वो RDX पा के ते वो इंस्टॉल करके ते ब्लास्ट करते हैं। और 18 कॉडेक्स पीसिस होंदे आ जिहड़े ओनू जदों बैटरी नाल चार्ज करते लाउंदे आ ते ओनू होर थोड़ा वो बर्न करने वास्ते फैसिलिटेट करदी। सो 9 इलैक्ट्रिक डेटोनेटर। सो इस तरह 9 जिहड़े है डिजिटल टाइमर स्विचेस जिहड़े उन्हां दे विच लगे सी, 5 बैटरीज और 2 स्पंज कैप्स जिहड़े पॉलीथीन दे जिहड़े कि उन्होंने पैक करने वास्ते यूज़ किए हुए सी। और नाल इहदे क्योंकि ड्रोन राही आए सी, इहदे नाल वो नाइलन दा रोप सी, थ्रैड सी। सो AID एक्सैसरी सन जिहड़ियां रिकवर कीतियां। सो ये जिहड़ा ब्यौरा तुहानूं दिता, इस तो इलावा असी 2-3 दिन पहले ही एक ऑपरेशन साडा चलदा सी ते वो असी अजे मीडिया च नहीं सी दिता। उहदे च असी 36,000 नशीलियां गोलियां रिकवर कीतियां, 129 नंबर केस रजिस्टर करके। बाकी जिहड़े जेलों विचों नैटवर्क चला रहे सी, क्योंकि ये जेलों च अपने आप नूं थोड़ा सेफ फील करते हैं और उत्थों ही सारा नैटवर्क जिहड़ा चलाउंदे आ, उहदे च असीं काफ़ी केसिस जिहड़े और रजिस्टर कीते आ, जिहदे च कई मुलाजम भी ने जिहड़े बुक कीते आ, जेल इंपलाई भी है और दूजे भी है, BS इंपलाई भी है जिहड़े बॉर्डर दे कीते ही, इस तरह जेल इंपलाई भी है जिहड़े बुक कीते। और इस तो इलावा इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है जो तुसीं दर्ज कर लैंदे हो तो आपां चलान दे दिंदे आ, ट्रायल हुंदा, पनिश हुंदा, पर जिहड़ा नशे दे उत्तों उन्होंने पैसा कमाया हुंदा उहदे एसट्स बनाउंदे आ, लाइक व्हीकल, बिल्डिंग, जमीन आदि। असीं फिर इहदे च फाइनैंशियल इन्वैस्टिगेशन भी जिहड़ी वो कीती है बड़े केसां दे विच, और जिहदे दौरान ये फाइनैंशियल इन्वैस्टिगेशन जिहड़ा एक वखरा यूनिट जिहड़ा असीं वो कंस्टीट्यूट करता सी। सो इहदे विच असीं जिहड़ी समगलरां दी जिहड़ी प्रॉपर्टी सी जिहड़ी अटैच कराई आ, वो हुण तक 9,56,49,095 रुपये की जायदाद जिहड़ी है वो फ्रीज की है समगलरां दी। मैं दोबारा दसांगा, 9,56,49,095 रुपये की जायदाद जिहड़ी है
ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ 26 ਜੂਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰੇਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਮ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿ STF ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। STF ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਆਮ ਹੈ ਖਾਸ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੱਸੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟ 'ਚ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਦ ਦਾ ਕਨਾਈਵਸ ਆਫ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ।